ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी ਅਤੇ बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब जो कि संत समाज के सरप्रस्त ने उन्होंने वालों पंथक अकाली लहर को धार्मिक पार्टी जी है होंद में लिया सी जिसका लोग एजेंडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां 4 साल तो लगातार पिंड पिंड प्रचार किया, बड़ियां रैलियां कीतियां और अज पूरे देशों विदेशों के विचों सिख संगतां दी बहुत बड़ी जिथे पंथ अकाली लहर को हमायत है कि उत्थे बड़ी उम्मीद है। सो हुण असीं विचार वटांदरा करन तो बाद ये महसूस किया कि पंथ अकाली लहर का जिहड़ा एक संगठन है एक धार्मिक काडर है जिहड़ा ताकि जिन्हां लोगों के नाल ये वड्डी लड़ाई है ਉਹਦੇ वास्ते अज पहला मैं तुहाडी जान पछाण करा रहा पंथ अकाली लहर के प्रधान जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी जिन्होंने अज पार्टी के नाल मुखातब होना है और उन्होंने सरदार जसजीत सिंह जी समुद्री पंथ अकाली लहर के जनरल सकत्तर जो कि सरदार तेजा सिंह समुद्री जी के पोतरे ने रिटायर्ड ऑफिसर ने एक पंथक परिवार है कि तेजा सिंह समुद्री हाल से SGPC की मीटिंग हुई है सरदार तेजा सिंह जो कि दादा जी सन उन्होंने नाम पे है उसके नाल ही जिस तरह दास और भाई सुखविंदर सिंह जी जो कि संतां महापुरखों की भी एक बहुत बड़ी सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी को इस मिशन के हमायत है जिहदे बाबा बेदी जी संत बाबा लखवीर सिंह जी लखवाड़ा साहब वाले मेरे पिता जी बाबा हरी सिंह रंधावे वाले संत कश्मीरा सिंह लाहौरा वाले संत बाबा भुपिंदर सिंह जरग वाले सो संत सेवा सिंह इस तरह उन्होंने सारे संतां महापुरखों वालों जोड़े पंथ के नाल खड़े ने और जिन्होंने हमेशा ही पंथ की डट के गल की उन्होंने वालों असीं बतौर नुमाइंदे मेरे नाल भाई सुखविंदर सिंह जी फगवाड़ा साहब इस तरह श्रोमणी अकाली दल के बड़े बड़े आगू रहे सरदार शेर सिंह जी खूबशेड़ी उन्होंने सपुत्र जो कि पंथ अकाली लहर के लीडर ने सरदार गुरविंदर सिंह जी खूबशेड़ी इस तरह सरदार जोगा सिंह जी झपड़ तो इधर नाल सरदार जसवीर सिंह धारीवाल जो कि पंथ अकाली लहर के मीत प्रधान जो ये होंद में लिया और इस पंथक परिवार जिन्हों के पिता जी ने पंथ दी सेवावां कीतियां और पंथक अकाली लहर के दफ्तर के मुख सकत्तर जिन्हों के कोल सारी दस्तखतां की पंथ अकाली लहर वालों पावर दी है सरदार अमर सिंह जी रतनगढ़ दफ्तर सकत्तर इस तरह सरदार जगरूप सिंह जी जो कि एक पंथक आगू ने और जिन्होंने जिला अमृतसर का प्रधान बनाया पर उसके माझा जोन का इंचार्ज बनाया तो उस तो अगे सरदार रवेल सिंह जी जो कि गुरमुखरू और जिन्हों का माझे दे विच एक बड़ा बड़ा होल्ड है और सिंह साहब के नाल मुढ़ तरीकों नाल चले हुए ने हमेशा ही हर गल उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिता है उन्होंने जिन्होंने वड्डी जिम्मेवारी जिला गुरदासपुर पठानकोट और होर भी माझे दे क्योंकि हुणे हुणे ये वड्डे अहदे तो रिटायर हुए हैं हुणे पूरी तरह पंथ अकाली लहर के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरनगे और जिहड़ियां अज असीं नियुक्तियां कीतियां ने क्योंकि महसूस किया कि जिला पद्धरी
हल्का पद्धरी ताकि पिंडां तक बूथां तक एक कैडर जिहड़ा कैंप किया जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाल फिलहाल कुछ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ मैं ये भी बेनती करता कदे किसी चैनल के डिबेट ਲਈ सो उन्होंने ड्यूटी जी है ये सेवा उन्होंने लाई गई है। तो सरदार दिलजोत सिंह खालसा जिन्होंने माझा जोन का इंचार्ज बनाया। इस तरह भाई खुशवंत सिंह सोलपुर जिन्होंने जिला हुशियारपुर का प्रधान बनाया। सरदार स्वरूप सिंह संधा जिला पटियाला के प्रधान, सरदार अमरीक सिंह जिला फतेहगढ़ साहब के प्रधान, सरदार कुलदीप सिंह जिला लुधियाना शहरी, सरदार हरबंस सिंह जगरामा, सरदार हरपाल सिंह जिला प्रधान देहाती लुधियाना, सरदार जसवीर सिंह जिला प्रधान फिरोजपुर, सरदार निरंग सिंह जिला प्रधान मलेरकोटला, सरदार रवेल सिंह जिला प्रधान गुरदासपुर और पठानकोट, सरदार सागर सिंह जिला प्रधान मानसा, सरदार गुरमीत सिंह टूआ जिला प्रधान साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, भाई बलजिंदर सिंह जिला प्रधान फाजिलका, सरदार लखवंत सिंह जिला प्रधान लुधियाना देहाती। सो ये अज दियां नियुक्तियां ने। सो ये जिथे असीं इन्हां सारिआं नूं अज ये हाज़र ने। सो ये मैं मुढ़ली जानकारी तुहानूं देती। हुण अगली गलबात तुहाडे नाल भाई रंजीत सिंह जी जिहड़े जिथे ये नियुक्त होए इन्हां सारिआं बारे आप जी नूं जानकारी देणगे ते आउण वाले समय का और जो पंथक जिहड़ियां इस समय साडे सामने चुनौतियां ने उहदे बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे। सिंह साहब मेरे तो पहला भाई गुरप्रीत सिंह जी साडे पंथक अकाली लहर के लीडर ते SGPC के एग्जैक्टिव मैंबर उन्होंने तो सारी जानकारी दे दी है जी जिस वजह करके अज असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाने के कारण यही ने कि असीं लगातार पिंडां दे विच 4-5 साल तो विचर रहे हैं। पिंडां दे विच पेंडू लोकां नाल सधारण लोकां नाल मीटिंगां कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी दे रहे हैं कि प्रबंधक कमेटी जी 100 साल तो बनी हुई है वह कार्य खेत्र की सी ते उन्हें की करना सी कौम लई ते अज की होया ते करना की चाहिए सी। तो जिहड़ा निखार आया जिहड़ियां जमीनां खुद होईयां सराहत साडे खत्म होए गुरु की गोरख जिहड़ी नजायज़ वरती गई उन्हां बारे असीं सारियां जानकारियां पिंडां दे के ते एक कारण सी सानूं कि असीं पिंडां दे विचों गुरमुख लभीए जिहड़े गुरु नूं समर्पित होण, किसी लीडर नूं समर्पित ना होण, गुरु घर की सेवा लई आपां समर्पित करन ते गुरु घर की सेवा लई अपनी कुर्बानी तक करन लई भी वो तैयार रहन। एक वो लोग प्रबंधक कमेटी दे विच आउण जिन्हां ने कदी MLA बनन लई इच्छा न रखी होवे जां रखनी होवे जां लोक सभा लई जां किसी होर राजसी खेत्र में जाण लई, ये जरूर पंथक अकाली लहर रिलीजियस पार्टी है तो असीं जरूर प्रबंधक कमेटी की सेवा में ही हाज़री लवावांगे। दसम पिता का खालसा धर्म प्रफुल्लित करने लई, गुरु नानक का मिशन प्रफुल्लित करने लई, अपने सराहत मीरी ते पीरी का कंसैप्ट जिंदा रखने लई, गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की जी सरपरस्ती साडी कौम ते रहे ये जदोजहद करनी, इन्हां नूं आज़ादाना तरीके नाल जिहड़े सराहत सिद्धांत की तरह साडी कौम की अगवाई कर उस तरह असीं इहनूं करन लई वचनबद्ध होवांगे। इहदे लई असीं सारा जिहड़े गुरसिख लभे ने ये बड़े स्टडी तो बाद लभे ने जिहड़े गुरु नूं समर्पित रहन ते सिੱਖੀ नूं समर्पित रहन। अगे तो भी असीं जिहड़े कुछ होर रहिंदे ने उन्हां नूं भी असीं परख के ते तुहाडे सामने लिआवांगे। दूसरा एक इन्हां जिहड़े असीं नियुक्त कीते ने जिला प्रधान इन्हां दी राहीं इन्हां दी सहायता नाल असीं चंगे उम्मीदवार लभांगे जिहड़े उम्मीदवार गुरु साहिब जी की सेवा दे विच अपनी चंगी हाज़री लाउण ते कौम नूं उन्हां ते कोई गिला ना होवे, कौम की खास करके कौम के गरीब बच्चों की सहायता ले अगे आउण, जिहड़े लोड़वंद ने इलाज वाले उन्हां दे अगे आउण
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। तो ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਸਿੱਖ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो मैं गुजारिश करता है कि प्रबंधक कमेटी जी जो कुछ अज कर रही है, ये मैनू नहीं लगता कि ये गंभीर ने, जिन्होंने अज तक ये नहीं पता भी किहड़ा सिख किहड़े केस किहड़ी दफा नाल अंदर गया तो किहड़ी जेल च आ, वो साडे गाह की काम करनगे ये साडे वास्ते या नौजवानों वास्ते। ये स्वार्थी ते व्यापारी लोग इकट्ठे होकर अपने मसले हल करने लई अपनी गुआची ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो किते ना किते कोई माने होंदे ने सज़ा दे, वो सज़ा जी पूरी करने तो बाद भी तुसीं तरस ना करो। तो ये सरकारों की जिम्मेवारी नहीं, आपका सरकार लोगों दी आउंदियां ने, लोगों दी वोटां नाल चुनियां जांदियां ने, उन्हां दी भावना की कदर करनी चाहिए। ये तीन वजह साना प्रैस कानफ्रेंस बुलाउणियां। ये असीं अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू अगे हथ जोड़ के अरदास करके तुरे इस मामले 'च। ये पंथक मसलियां नूं ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਤੇ ਬੌਣੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਦਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਇਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤਾ 14 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਢੀਂਗਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰੂਪ ਛੁਡਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਠੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਇਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੁਡਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਵਾਹਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਆਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 12-12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰ ਪਿਆਰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ CID ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। तो ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, 1 ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 80 ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾनेंगे, ਖਾਲਸਾਨ की डिमांड नहीं मानेंगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਖਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਕ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੇ ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸਪਾ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਵਾਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।